ॐ लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। दर्शन दे रे भगवंता, दर्शन दे रे भगवंता। किती अंत आता पाहाशी अनंता, दर्शन दे रे भगवंता। पित्याची सेवा पुंडलिकाची, भक्ती पाहिली तू गोऱ्या कुंभाराची। ऐसे येणी व्हावे तुझे प्रिय संता, दर्शन दे रे भगवंता।
दर्शन दे रे भगवंता. ऐकताच वाणी संत चोखोबाची, साक्षात प्रगटे मूर्ती विठ्ठलाची. ऐसे दान देशी तुझ्या प्रिय संता, दर्शन दे रे भगवंता. दर्शन दे रे भगवंता. तूच जन्म देता, तूच विश्व करता, मन शांत होई तुझे गुण गाता. हीच एक आशा पूर्वी तू आता, दर्शन दे रे भगवंता. दर्शन दे रे भगवंता. प्रणाम करूया हो आत्मसुखाची पाहुरी हृदय धरूया हो मानवनी घ्यावी सेवा मुझे अल्पाची सारी सद्गुरु राया प्रसन्न व्हावे भक्ताला दारी भक्तवत्सला तुझ्या कृपेची छाया दे राया त्रिभुवनी नाही तुझ विनामा कोणी रागाया बेल फुले हाती घेऊनी मंजुळ तुळशीची जाई जुईची बाहू सुमने पुष्प गुलाबाची बहुविध सुमने चरणी बाहू सुवास दरवळला नित्य सुखाची घ्या
अजाण भक्ताला शक्ती बुद्धी दे मना शांती दे तुझसी वंदय कृपा प्रसाद दे तू जगदीशा उद्धरशी काया वाहु सुमने तव पद कमल वीर रसाल पुष्पैः बिल्व प्रवाह तुलसी दलमालदेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद आराम पुष्पाणि मनोहराणि जलाश्रयत्वानि सुवर्ण पुष्पाणि मयार्पितानि त्वां गृह्यतां देव वरप्रसीद करवीरेर्जातिकुसुमेश्चम्बकैर्बकुलैः शुभैः शतपत्रैर्च कल्हारैरर्चयेत् पुरुषोत्तमम् हिरण्यवर्णाश्वजयः पावकायासु जातः कश्यपो यास्मिन्द्रः अग्नेया गर्भं दधिरे विरूपास्तानः पश्यद्गुस्यो न भवन्तु या सामो राजा वरुणो याति मध्ये सत्यां मृदेव वपश्चञ्जनानाम् मधुश्च्युतश्च्युतयो या करुणाथ महाराज की आला भेटाया श्री हरी धनी मलाही दाखवाना विठुरायाची पंढरी धनी मलाही दाखवाना विठुरायाची पंढरी इतनानंद श्री हरी हिला दाखवा पंढरी इतनानंद श्री हरी हिला दाखवा पंढरी एका वेशीची मुलगी भक्ती करून धन्य झाली कान्हा पात्राला देवाना मंदिरात जागा दिली एका वेशीची मुलगी भक्ती करून धन्य झाली कान्हा पात्राला देवाना मंदिरात जागा दिली संत चोखोबाशी जारी आहे नामदेव पाठ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे पुंडलिक वरदा विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम सद्गुरु गुंडा महाराज की जय सद्गुरु हरि महाराज की जय देवत्रिज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसाचे शारीरन तप उच्यते. भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा गीतेच्या 17व्या अध्यायामध्ये आपल्याला 3 प्रकारची श्रद्धा समजावून सांगतात. सगळ्याच्या बाबतीमध्ये सात्विक राजस तामस अशा पद्धतीचा भेद भगवंतांनी समजावून सांगितलेला आपल्याला पाहायला सापडतो. त्याच्यामध्ये तपश्चर्याचा विचार सांगत असताना सात्विक तपश्चर्या, रजोगुणी तपश्चर्या आणि तमोगुणी तपश्चर्या असा विचार आहे. आणि ते सात्विक राजस तामस अशा पद्धतीची तपश्चर्या समजावून सांगत असताना भगवंतांनी सुरुवातीला काया वाचा मनाची तपश्चर्या आपल्याला समजावून सांगितलेली आहे. मनुष्याकडून तपश्चर्या घडली पाहिजे. माणसाचा देह म्हणल्याच्या नंतर आपल्याला आता तपश्चर्याच्या करताच प्राप्त झालेला आहे असा विचार आहे बरं का. तपश्चर्या म्हणजे काय याचा विचार जर आपण करायला लागलो तर देवाच्या भेटी करता मनुष्याने आपल्या शरीराला, प्राणाला, इंद्रियाला कष्ट देणं याला म्हणतात तपश्चर्या. स्वरूपाची या प्रसारा लागी प्राणेंद्रिय शरीरा आटणी करणे जे वीरा तिचे तप. ज्ञानेश्वर महाराजांनी तपश्चर्याची व्याख्या आपल्याला अशी सांगितलेली आहे
आपल्याला भगवंताचं ज्ञान झालं पाहिजे, आपल्याला देवाचा साक्षात्कार झाला पाहिजे. तर देवाच्या साक्षात्काराकरता काय करावं लागतं? तप करावं लागतं. तप करावं लागतं म्हणजे काय करावं लागतं? शरीर, इंद्रिय आणि प्राण यांना कष्ट द्यावे लागतात. शरीरालाही कष्ट देऊन काहीतरी साधना करावी लागते, इंद्रियालाही कष्ट देऊन काहीतरी साधना करावी लागते आणि प्राणालाही कष्ट देऊन काहीतरी साधना करावी लागते आपल्याला, बरं का. आपण पायाला जर कुठेतरी देवाच्या तीर्थक्षेत्राला चालत गेलो तर ती शरीराची साधना झाली, शरीराचं तप झालं, शरीराला कष्ट देणं झालं. आपण नामस्मरण वगैरे करायला लागलो, अखंड नामस्मरण करायला लागलो. एखादा महात्मा असतो लाख लाख जप रोज रोज करतो. एक महात्मा ते हरिदास नावाचे महात्मे चैतन्य महाप्रभूच्या परंपरेमध्ये होऊन गेले. रोज 3 लाख कृष्ण नामाचा जप झाल्याशिवाय अन्न खात नव्हते. एवढं सगळं वाणीला कष्ट देणं हे काय आहे? वाणीकडून घडणाऱ्या तपश्चर्याचं स्वरूप आहे असं आपल्याला म्हणता येतं, बरं का. असं शरीराला कष्ट देणं, इंद्रियाला कष्ट देणं आणि त्याचप्रमाणे प्राणालाही कष्ट दिले पाहिजे. प्राणाला कष्ट देणं म्हणजे काय? तहान भूक सहन करणं म्हणजे प्राणाला कष्ट देणं. सगळेच्या सगळे उपचार समर्पण करून आपण देवाची पूजा करायला लागलो. ही शरीराला घडणारी पूजा आहे आणि या शरीराला घडणाऱ्या पूजेमध्ये देवाला जे जे आपण समर्पण करू की नाही त्याचं वेगळं वेगळं फल आहे. आपण देवाला गंध दिलं, आपल्याला काय फल मिळतं? आपण देवाला फुलं वाहिले, आपल्याला काय मिळतं? आपण देवाला अक्षता समर्पण केले, आपल्याला काय मिळतं? याचा विषय आहे. बघा, आपली पूजा अर्चा सगळं झाल्याच्या नंतर आपली पूजा अर्चा झाल्याच्या नंतर आपण ब्राह्मणाची हस्तपूजा करतो. त्या हस्तपूजेमध्ये ब्राह्मणाला आपण जे जे समर्पण करतो त्याच्याकरता ब्राह्मण आपल्याला आशीर्वाद देतो. गंधा पंतु सौमंगल्यांच्या असतो, असं की नाही. आपण ब्राह्मणाला गंध दिल्याच्या नंतर त्याच्यानं आपल्याला सुमंगलता प्राप्त होते, मांगल्य येत आपल्या घरामध्ये, बरं का. अक्षतांच्या अरिष्टांच्या असतो. आपण देवाला अक्षता दिल्याच्या नंतर आपलं सगळं कल्याण होतं. त्याच्यानंतर पुष्प आणि पंत सौश्रियम असतो. आपण ब्राह्मणाच्या हातामध्ये फुल जर समर्पण केलं तर त्याच्यानंच मंडळीची सेवा त्यांनी केलेली आहे. त्या सेवेच्या योगानं पुष्पार्चन समर्पण करण्याच्या योगाने होणारा फललाभ म्हणजे पुष्प आणि पांतु सौश्रियम असतो. चांगल्या पद्धतीची लक्ष्मी त्यांना प्राप्त व्हावी आणि त्याच्यावर लक्ष्मी प्राप्त व्हावी याचा अर्थ नुसता पैसा जमा व्हावा तर तसाच ठेवून द्यावा असं नाही. त्या लक्ष्मीच्या प्राप्तीतून सुद्धा पुन्हा पुन्हा दानधर्म वरचढ घडत राहायला पाहिजे अशी रामरायाच्या चरणी प्रार्थना करून या ठिकाणी थांबतो. पुंडलिक वरदार विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम विठ्ठल 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 विठ्ठल. पुंडलिक वरदार विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, सद्गुरु गुरुनाथ महाराज की जय, सद्गुरु हरी महाराज की जय. शुभे शोभने मंगले मुहूर्ते पृथिव्यामोद्वीपे भारतवर्षे खण्डे दक्षिणदिग्भागे शैलस्य वायव्यप्रदेशे गोदावर्योर्मध्ये अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम श्री सीताराम स्वामी अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम गुरु परम गुरु परमेष्ठि गुरु परात्पर गुरु पादुका पूजा अंगत्वेन लक्ष पुष्पार्चन महोत्सवम अहम अद्य करिष्ये. ఆ పువ్వుని మళ్ళీ పక్కకు పెట్టండి. ఇంకొక పుష్పాన్ని తీసుకొని అందరూ కూడా మనస్సులో గణపతిని శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామిని మంత్రాదవేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయ పతయే నమః. రాజమణి సదా విజయతే రామం రమేశం భజే. రామేణ నమః. శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః. సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః. సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః. శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః. సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః.
స్వామినే నమః. శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః. ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళే కాకుండా ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ నామాన్ని అనవచ్చండి. వాళ్ళు పూజ చేస్తున్నారు కదా, మేము అనొద్దనుకో, దేవుడు కూడా అందరూ అన్నారు. శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః. శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః. శ్రీ సీతారామచంద్ర నమః. శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః. సీతారామచంద్ర స్వామినే. శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః. శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి. గణేశ్వరం మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరం. సమస్తలోక శంకరం నిరస్తదైత్య కుంజరం జలోదరం వరం వరే భవక్రమక్షరం. కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరే యశస్కరం మనస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరం. సురారిగర్వచర్వణం ప్రపంచనాశ భీషణం ధనంజయాదిభూషణం కపోలదానవారణం భజే పురాణవారణం. కాంతకాంతి దంతకాంతి మందకాంతకాత్మజం అచింత్య రూపమంతహీన మంతరాయ కందనం. దంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినాంతమేకదంతమేవ తం విచింతయామి సంతతం. గణేశ పంచరత్నమాదరేణ యోగః ప్రజంపతి ప్రభాతకే స్మరం గణేశ్వరం. అరోగతామదోషతాం సుసాహితీం సుపుత్రతాం సమాహితాయురష్టభూతిమభ్యుపేతి శోచిరా. జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ గణేశ పాహి గణేశ గణేశ రక్షమా. జయ గణేశ జయ గణేశ జయ గణేశ పాహి మా గణేశ రక్షమా. గణేశ శ్రీ గణేశ. శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః. స్వామినే నమః. సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః. సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః. సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః. సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః. శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః. సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః. శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః. 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 శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః. సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః. సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః. సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః. చంద్ర స్వామినే నమః. సీతారామచంద్ర 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 స్వామి. చూడండి, ముందు వాళ్ళకు వెనక వాళ్ళకి ఇబ్బంది కాకుండా లేచి నిల్చోండి అక్కడనే. సరస్వతి స్వామి కరకమల సంజాత శ్రీ గురు మదనానంద సరస్వతి పీఠ మూల పురుష శ్రీ 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 మదనానంద సరస్వతి స్వామి భగవానికి శ్రీ 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 మదనానంద సరస్వతి స్వామి కరకమల సంజాతాన శ్రీ 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 బ్రహ్మానంద రామానంద సరస్వతి స్వామి కరకమల సంజాత శ్రీ గురు మదనానంద సరస్వతి పీఠ వ్యవస్థాపక మహంత పద్మభూషణ శ్రీ 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 కృష్ణానంద సరస్వతి స్వామి భగవాన్
మధురాసన మార్తాండం నియమోదండం జ్ఞానానంద ఆనంద సరస్వతి స్వామి భగవానికి మాధవానంద సరస్వతి స్వామి మహారాజుకి తీసుకోవాలి అని తాగుతారు. కానీ చాలా మంది విస్తరణలో నాకు ఇంకా మళ్ళీ మొగ్గలు కనబడుతున్నాయి. మొగ్గ కూడా పువ్వే కదా, నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు. మరి సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః నమః సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః సీతారామచంద్ర శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః రామచంద్ర స్వామినే నమః. మనం లక్ష నామానికి చేరుకున్నాం. చప్పట్లు కొట్టుకున్నాం. అయినప్పటికీ ఒక 5 నిమిషాలు మళ్ళీ మనం అప్పుడప్పుడు అటు చూసుకుంటాం, ఇటు చూసుకుంటాం. మనం ఇక్కడ కూర్చున్న మన మనస్సు ఇట్లా మావోలేడు ఏమైండ్రు. మళ్ళీ నేను ఒక 10-11 సార్లు చెప్తాను. నామాలు అన్ని ఏవి చెప్పితే అవి ఆ పుష్పాల మీద పుష్పాలు సీత రామచంద్రుడు. ఆ పాదాలు ఎప్పుడుంటవి అరవిందం అంటే తామర పువ్వులాగా. తామర పువ్వులాగా ఇట్లపోయి ఉంటాయి కాదు, అంత అందంగా ఉంటాయి, అంత సున్నితంగా ఉంటాయి అని అర్థం. కాబట్టి మనం వేసే పుష్పం వల్ల ఆయన పాదాలకు ఇబ్బంది కలుగుతుంది. అంత సున్నితంగా మనం ఉన్నటువంటి పాదాలకు మనం పుష్పాన్ని వేస్తాం. వేసేటప్పుడు మన మనసులో ఏముండాలంటే ఏముండాలంటే పట్టణం నుంచి శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః. నోటి నుంచి వస్తలేదు. भगवान देख रहे हैं, ऐसे करने वाले को क्या करना. కాబట్టి సీతారామచంద్ర శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామినే నమః విష్ణవే నమః విష్ణవే నమః విష్ణవే నమః విష్ణవే నమః భ్యాం నమః శివాభ్యాం 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 నమః. ఇంకొక నామం చెప్తాను. ఏం చెప్పబోతున్నా చెప్పండి.
మీ ముందు తెలుసు. మళ్ళీ కళ్ళు మూసుకోండి. దత్తాయ నమః, దత్తాయ నమః, నమః దత్తాయ నమః, దత్తాయ నమః. రెండు కళ కొట్టు చేసినాం, త్రియంబకేశ్వరంలో సమర్పణ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు శ్రీమాత్రే నమః 1000 కోట్లు చేయాలని అనుకున్నాం. 400 కోట్ల నామం పూర్తయింది ఆల్రెడీ. ఆ శ్రీమాత్రే నమః ఇప్పుడు మనం చేయబోతున్నాం. గొర్రెలు అవలే బర్రెలు అవలే రావాలి. గొర్రెలు అంటే మంది వస్తాయి, బర్రెలు అంటే అడ్డం తిరుగుతుంది, ఎవరు ఓనియదు. కాబట్టి చెప్తాను ఇంకా అయిపోయినా ఇన్స్ట్రక్షన్స్. బ్రాహ్మణ ముత్తైదువులు, బ్రాహ్మణ ఊరు పట్టుకున్నటువంటి వాడు. ఆ తర్వాత నా సహాయంగా ఎవరైనా ఒక బ్రాహ్మణుడు వస్తే సంతోషపడతారు. ముందర వేదమంత్రం వస్తుంది. ఇక్కడి నుంచి మా చిన్నోడు శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీమాత్రే నమః, శ్రీమా జయ జయ రామ, అందరూ కూడా ఇంతకు ముందు సూచించిన ప్రకారంగా స్వామి గారి వెంట వెళ్ళి లైన్ లో పుష్పాలు సమర్పించిన తర్వాత రామా రామా అందరి బంధువయ్య భద్రాచల రామయ్య, ఆదుకునే ప్రభువయ్య అయోధ్య రామయ్య. అందరి బంధువయ్య భద్రాచల రామయ్య, ఆదుకునే ప్రభువయ్య అయోధ్య రామయ్య. చేయూతనిచ్చేవాడయ్య మా సీతారామయ్య, చేయూతనిచ్చేవాడయ్య మా సీతారామయ్య. కోర్కెలు తీర్చేవాడయ్య కోదండ రామయ్య. అందరి బంధువయ్య భద్రాచల రామయ్య, ఆదుకునే ప్రభువయ్య అయోధ్య రామయ్య. రామా రామా
తెల్లవారితే చక్రవర్తి అయి రాజ్యమునేలే రామయ్య తండ్రి మాట మనసి ధవనం కోటిలింగేశ్వరాఖ్యే క్షేత్రే సాక్షాదుగనుగత శ్లోక సప్రాచ్యతీరే రాజంతం భగవదపిదాం వ్యాహరంతం కృష్ణానందం శమదమయుతం భావయే సంయత్యంతం స్వయముపదశామృతం శ్రీగేర్ముఖలిలోకే చిద్విలాసం వహంతం కృష్ణానందం శమదమయుతం సంశ్రితం దత్తకాయం దీప్తజ్ఞాన వందే కృష్ణానంద కృపావశాత్ యతివర కృష్ణానంద సరస్వతీ స్వామి భగవానికి జయ. ఆచార్య సరస్వతీ పీఠ సకల నివాస భక్త మనోరథ కల్పద్రువ సయోజానందకాయక శ్రీ గురు సత్యానంద యోగేంద్ర ప్రభుడ మార్తాండాది ప్రజంగ నిర్భేద సద్బోధ జనార్దనాయ నమః వేంద్రాయ నమః హరజే నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మ సిద్ధ్యర్థం గురు పరమ గురు పరమేష్ఠి గురు పరాత్పర గురు ఉద్దిశ్య గురు పరమ గురు పరమేష్ఠి గురు పరాత్పర గురు ప్రీత్యర్థం గురు పరమ గురు పరమేష్ఠి గురు పరాత్మన గురు పాదుక పూజా భక్తి ఆయాం విదేవ పూజార్థం నిరదక్షరకారకాః కలశోదకేన పూజా ద్రవ్యాని దేవం ఆత్మానంద సంప్రోక్ష్య పరిహరే. ధ్యానం అందరూ కూడా గణపతిని మనసులో నమస్కారం చేసుకోండి. వక్రతుండ మహాకార కోటి సూర్య సమప్రభా ధిపతదే నమః ప్రార్థనా పూర్వక నమస్కారాన్ సమర్పయామి. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. మండలాకారో వ్యాప్తో येन చరాచరం తదర్శనం తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అర్జునాందస్య జ్ఞానాంజలశలాకయా తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఆనందం పరమసుఖదం కేవలం జ్ఞానమూర్తిం భద్రాజేతం గగనసదృశం దత్తమస్యాదిలక్ష్యం ఏకం నిత్యం నిర్మలమతలం సర్వదే సాక్షిభూతం భావాతీతం త్రిగుణరహితం సద్గురుం తం నమామి. ఓంకారవాచవరం శుద్ధజ్ఞానస్వరూపిణం ప్రశాంతమనసం ధ్యాయే ప్రసన్నవదనం గురుం గురుపాదుకాభ్యాం నమః. ధ్యాయామి జాతం ప్రపద్యామి ఆవాహయామి జాతాయ మే నమో నమః. ఆసనం సమర్పయామి భవేనాదయో పాద్యం సమర్పయామి భవే భవస్వమాద్యం సమర్పయామి. భగవత్వాయ నమః. ఆసనం సమర్పయామి దేవాయ నమః. స్నానం ఓం హైతం నారాయణస్యాష్టాక్షరం పరమధ్యే ప్రాజాపత్యగోరాజస్పోషంగో భత్యం తమశ్నత ఇది ఏవం వేద ప్రత్యేకానందం బ్రహ్మపురుషం ప్రణవస్వరూపం అకారమకార ఇతి అనేకథా సమపరత్వతే తతోమితి ముక్తాముచ్యతే యోగే జన్మసంసార బంధనా. ఓం నమో నారాయణాయ
पुत्र ब्रह्मण्य मधुसूदन भूतस्थले गन्धारायण कारण रूपमकार परब्रह्म धर्मशीर्षयोधीते रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति अयमधीयानो दिवसकृतो पापो नाशयति आस्यन्निरमादित्या विमुखोदीयान पञ्चपादकोपपादकात् प्रमुच्यते नारायण पुण्यं लभते नारायण सायुधं भवस्य देवस्य पत्न्यै नमः सर्वस्य देवस्य पत्न्यै नमः ॐ ईशानस्य देवस्य पत्न्यै नमः देवस्य पत्न्यै ॐ रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः देवस्य पत्न्यै नमः ॐ देवस्य देवस्य पत्न्यै नमः देवस्य पत्न्यै नमः ॐ केशवाय नमः ॐ माधवाय नमः विष्णवे नमः त्रिविक्रमाय नमः श्रीधराय नमः पद्मनाभवर्तयामि प्रोक्ष्या परिशुच्या सत्यं वन्दे नमृशंसामि अमृतमस्तु अमृतमस्तरणमते ॐ प्राणाय स्वाहा बालाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा समानाय स्वाहा नैवेद्यते पुरुषोत्तमनीराजनबन्धुशेखर माधवाख्य गुरुवरेण्य शिष्यमा कृष्णसार शिष्यमनोभासमा कल्याणविलासमा कृष्णानन्द शिष्यमनोभासमा सरस्वती पीठाधिपदैवमा गुरुदेवरा सद्गुणसागरा अभिषेकरा ओम सत्योजातं प्रपद्यामि सत्योजाताय वै नमो नमः भवे भवेनादि भवे भवः सदा भवोद्भवाय नमः देवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकलाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः सद्गुरुनाथ भगवान की जय सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः सद्गुरुनाथ भगवान् सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो सद्गुरुनाथ भगवान् की जय देव जय देव मंगलम गिरिजाम्बिका संगा करुणांतरंगा मदन मदार सांब शिवलिंगा मंगलम गिरिजाम्बिका संगा करुणांतरंगा मदन मदार सांब शिवलिंगा मंगलांग सुसुंगम सुभद्रंग जतमातंग संगल मंगलांग सुसुंगम सुभद्रंग जतमातंग
నాశ ఎల్ల వేళల ఎల్ల ముదల సెల్లి భక్తుల ప్రేమ పూజ ఎల్ల వేళల ఎల్ల ముదల సెల్లి భక్తుల ప్రేమ పూజ చల్లరామయ్య మగిరందిల్లగా విశ్వేశను కసి మంగళం గిరిజాంబికా సంగా కరుణాంతరంగా మదన మదహర సాంబ శివలింగా మదన మదహర సాంబ శివలింగా చండికా ప్రియ చండ భుజగండా రాజేంద్ర మంగళ మండితా ప్రకిరీటపు కరుణా చండికా ప్రియ చండ భుజగండా రాజేంద్ర మంగళ మండితా ప్రకిరీటపు కరుణా తాండవలీల సల్గుమ మంగళం గిరిజాంబికా సంగా కరుణాంతరంగా మదన మదహర సాంబ శివలింగా మదన మదహర సాంబ శివలింగా యక్ష రక్షిత కక్ష శ్రిత కక్ష రక్షార్థ రక్ష వృక్ష దుష్ట విలక్ష నిటలక్ష యక్ష రక్షిత కక్ష శ్రిత కక్ష దక్షి దేహాని దధే పదం సమోధమస్య బాగోసురే సద్గురునాథ భగవానికి ఓం త్రీణి పదావి చక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్య అమో ధర్మాని ధారయన్ సద్గురునాథ భగవానికి ఓం విష్ణు కర్మాణి పశ్యతయతో రథాని పస్మశే ఇంద్రస్య యజ్ఞస్య కరుణాథ భగవానికి జై ఓం సద్విష్ణు పరమం పదం సదా పశ్యంతి సూరయాః దేవ చక్షురా దదౌ తద్విప్రాసో విపన్యో జాగృవాన్ సస్సమింగలే విష్ణోర్యత్పరమం పదం సద్గురునాథ మహారాజకి జయ దేవ జయ దేవ జయ శ్రీ గురుదేవ హర శ్రీ గురుదేవ మమ మానస సద్విహారా మునివరజన భూషా జయ దేవ జయ 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 దేవ జయ దేవ జయ శ్రీ గురుదేవ హర శ్రీ గురుదేవ మమ మానస సద్విహారా మునివరజన భూషా జయ దేవ జయ జయ ఆనందామృత వేష ఆశ్రిత జన పోష అఖిలాండాఖ్యామృత దత్తాంశో భాసా జయ దేవ జయ దేవ జయ దేవ జయ శ్రీ గురుదేవ హర శ్రీ గురుదేవ మమ మానస సత్రియారా మునివరజన భూష జయ దేవ జయ దేవ కళ్యాణార్థత గాత్ర గాత్ర సుచారిత్ర గాత్ర సుచారిత్ర కామిత ఫలదాత్ర పవనస్మిత నేత్ర జయ దేవ జయ దేవ జయ దేవ జయ దేవ జయ శ్రీ గురుదేవ హర శ్రీ గురుదేవ మమ మానస సత్విహారా మునివరజన భూష జయ దేవ జయ దేవ కృష్ణానందానంద శిష్య మనోకంద శిష్య మనోకంద సత్యత్ సుఖ సాంద్ర సభాస సార సరస భాష సాధన సాధ్య విశేష
प्रपत्यामि सत्यो जातादवे नमो नमः रामकृष्ण अमन्दानन्दसन्दोहबन्धुरं सिन्धुराननं वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीराम మా పరమ గురువరేణ్యులు మదనానంద సరస్వతి స్వామి గారు, మా గురువరేణ్యులు కృష్ణానంద సరస్వతి స్వామి గారు చిత్రరూపంలో, ఇంతకుముందే వచ్చి వెళ్ళినటువంటి చంద్రశేఖర మహారాజు గారు, తర్వాత స్థానిక బ్రాహ్మణోత్తములు, వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చినటువంటి బ్రాహ్మణ పుంగవులు, బ్రాహ్మణ స్త్రీలు, ఇక్కడి కార్యకర్తలు, ఈ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి అందరూ, వినోదు
కుటుంబ సభ్యులు, నేను మనందరము ఆ భగవంతుని యొక్క చైతన్య స్వరూపులమే. ఆ పరమాత్మనే మన లోపల వెలుగుతున్నాడు. మనందరిలో వెలుగుతున్న ఆ భగవంతునికి నారాయణ స్మరణపూర్వకంగా నమస్కారం చేసుకుంటూ ఈరోజు పుష్పార్చన కార్యక్రమం మా శిష్యుడు వినోద్, వాళ్ళ ఇంటి పేరు కోట గిరి అని కోరికలు కూడా అక్కడ ఉంటాయి. కోట అంటే పెద్దగా ఎవరు రాకుండా అడ్డం కట్టేదంటే కోట అంటారు. గిరి అంటే పర్వతం అని అర్థం. ఎవరికి అందకుండా ఎవరికి సందు లేకుండా మన ఆలోచనలు ఉంటాయి. పాపం సంవత్సరం నుంచి ఈ విశిష్టమైనటువంటి రోజు కోసం ఎదురు చూస్తూ కనపడ్డప్పుడల్లా సలహాలు అడుగుతూ తిట్టు తింటూ ఏకస్వాదు అభుంజీత నైక సుక్తేషు జాగ్రయాత్ ఏకో నగచ్చేదధ్వానం నైకశ్చార్థాన్ ప్రచింతయేత్ అని ఒక వాక్యం ఉంది. ఆయన మీకు జాగ్రత్త కూర్చోండి, కూర్చోవచ్చు, నేను కూర్చోండి అయినా బిడ్డ వచ్చి కూర్చొని ఎంత కూర్చో. ఈ స్టేజ్ ఇంత ఖాళీ ఉంది. నైకశ్చార్థాన్ ప్రచింతయేత్ అంటే ఏకస్వాదు అభుంజీత. ఒక మంచి పదార్థం దొరికింది అనుకోండి, మంచి పదార్థం దొరికితే ఎవరిని కనబడకుండా నిన్న చెద్దరు కప్పుకొని కటకట కటకట తినకూడదు. అది ఏం తెలియదు, పెరుగుకోవడం తెలియదు, ఏం అరేంజెన్స్. మళ్ళీ ఎక్కడికి ఉదయం తీసుకపోవడు పక్క కూడా చెప్పారు. మళ్ళీ తీసుకపోతే మళ్ళీ దగ్గర పోతే మళ్ళీ సంత వస్తుంది, కలిసి కాకపోదు. అందుకని ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇంకో పువ్వులు ఇంకో పువ్వులు మనస్సు. అంతేగాక 8 రకాల పుష్పాలు ఉంటాయి. అహింస ప్రథమం పుష్పం. ఏం అహింస? అహింస అంటే ఇతరులను కష్టపెట్టకపోవడం. హింస అంటే మీదబడి కొట్టుడు, కొరుకుడు, గిచ్చుడు ఇది కాదు. ఒక వ్యక్తిని ఆదరించవలసిన తీరులో ఆదరించకుంటే హింస. ఒక వ్యక్తిని చూడవలసిన తీరులో చూడకుంటే హింస. చూడకూడని రీతిలో చూస్తే హింస. ఒక వ్యక్తికి మంచినీళ్లు పోయకుంటే హింస. అంటే అది రెండవ వాసన, రెండవ పుష్పము. పుష్పాలకు ఉండేటువంటి ఇంకా వాసన ఏమిటంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం. దృఢమైనటువంటి స్థితిలో ఉండాలి. ఆ దృఢమైన రూపులో ఏం చేస్తాం మనం? కళ్ళు చూస్తుంటాయి, నోరు మాట్లాడుతుంటుంది, చేతులు పనిచేస్తుంటాయి, మనసు తిరుగుతుంటది, ఏ పని జరుగుతూనే ఉంటుంది. భగవంతుడు అనుకుంటాడు మీరు కళ్ళతోటి చూస్తుందా, చేతితోటి చేస్తుందా, మనసుతోటి చూస్తుందా, ఇవేవి లేవా అని భగవంతుడికి ఒక్కొక్కసారి ఇబ్బంది కలిగిన పరిస్థితి వస్తుంది. అంటే ఆలోచన చేయండి. మనం ఆలోచన చేస్తాం. పుష్పం ఇంద్రియ నిగ్రహ. ఇంద్రియ నిగ్రహం అనేది ఇది మన చుట్టూరా భగవంతుడు ఉన్నాడు, ఉంటాడు అని వాళ్ళకి అర్థం వస్తుంది. పరమాత్మ ఎప్పుడూ ఉంటాడు, ఎక్కడ ఉంటాడు, నిండా ఉంటాడు. ఒక బెల్లంగడ్డ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇలా తీయదనం ఏ భాగంలో ఉంది అని అడిగితే ఏం చెప్తారు? భగవంతుడు ఈ ప్రపంచం నిండా అట్లా ఉన్నాడు. అది తీయలేదు. ఏ పదార్థం నువ్వు చిన్న బెల్లం తీసుకుని చిన్నగా ఉంటాడు, పెద్ద గడ్డ తీసుకుంటే పెద్ద గడ్డ ఉంటాడు, 50 గడ్డలు ఒక దగ్గర సర్దే ఉంటాడు. చిన్న ముక్కలు చేసుకున్నా అలా తీయగా ఉంటుంది కదా. ఎంత తీయదనం ఉంటుందంటే మనకు అనుకుంటాం చెరుకు అంటే ఇప్పుడు ఏమో తినేటోళ్ళు తిందామంటే కూడా దొరుకుతుందో లేదో తెలియదు. కానీ పూర్వకాలం చెరుకట్ట తినేటోళ్ళు అది పెద్ద మజా ఉండేది. చెరుకట్ట తినడం నిండా చక్కెర ఉంది. ఆ పరమాత్మ యొక్క తత్వం ఆ విధంగా ఉంటుంది. కాబట్టి భగవంతుని ఆలోచన చేసుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా ఉండాలి. దీనికి ఇంద్రియ నిగ్రహం అని దగ్గర మిగతా తర్వాత చెప్తాను. ఇంద్రియ నిగ్రహం అనే దగ్గర రాదుగా. మన ఇంద్రియాలు నిగ్రహంగానే ఉన్నాయని మనం అనుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ వెరీ డేంజరస్ సబ్జెక్ట్ అని మొదలై చెప్పినాం. మనం ఇక్కడ కూర్చుంటాం, ఇంటి గురించి ఆలోచన చేస్తాం, ఇంట్లో కూర్చుంటాం, ఇక్కడ గురించి ఆలోచన చేస్తాం. మానవ నైజం. ఇక్కడ కూర్చున్న అందరూ ఇక్కడ కూర్చున్నా నేను అనుకుంటున్నా నాకు సైట్ లేదు, ఉంది. ఏం సైట్ లేదు? జనరల్ గా విజన్ సైట్ లేదు.
విజన్ సైట్ ఉంది. కాబట్టి మీరందరూ కనబడుతున్నారు. ఇందులో ఎవరెందుకు కూర్చున్నారో నాకు తెలుసు. 30% ప్రసాదం తీసుకున్నామని కూర్చుంటారు. ఇంకా 20% ఎట్లైనా మూడైంది, ఇప్పుడు వాళ్ళకు గంటేదాకా ఇంటికి పోయేసి గీడ కూర్చుందామని అనుకో. ఇంకో 10% వినోద్ సేటు పోయేటప్పుడు ఎట్లయినా ఆలోచించాలి, లేకపోతే నువ్వు రాలేదంటడము అటెండెన్స్ పడాలి, అది కూర్చున్నారు. ఇంకొందరు ఏమన్నా స్వామితో కలవాలని వచ్చిన ఎటు కాకుండా ఇరికిచ్చి కూర్చొని పెట్టిందని కొందరు కూర్చున్నారు. ఇంకేం చూస్తున్నారంటే ఎట్లయినా ఇలా అయిపోయింది, మనం ఎక్కడికో ఏది లేదు, ఇప్పుడు ఇంటికి పోయి చేసేది తర్వాత చూసుకుందాం అని కొందరు. కార్యక్రమం అవుతుందని కొందరు. నాకు ఇంకో అర్ధగంట సేపు ఎట్లయినా నేను. వీళ్ళందరూ ఎవరి ఆలోచన వాళ్ళు. మరి ఎవరు ఇక్కడ వస్తారు? ఎవరు ఆలోచనతో కూడా ఇక్కడ ఉన్నాడో వాడు ఉన్నట్లే. అంటే ఏమి లేదు, ఆలోచనతో కూడా ఇక్కడ ఉన్నాడు. అంటే ఆలోచన విధానం ఒకే రకంగా ఉంటే సరిపోతుంది. భగవంతుని చూసే విధానం అంటూ ఉంటుంది. మనం ఏం చేస్తామంటే డిఫ్యూజన్ లెవెల్లో చూస్తాం. పరమాత్మను మనం విభజించుకొని చూస్తాం. విభజించుకొని చూసినంతసేపు భగవంతుడు మనకు సరిగ్గా కనపడడు. మీరు బాగా గమనించండి. ఒక పెద్ద హాలోజన్ లైట్ ఉంది, ఒకటి ఒక ట్యూబ్ లైట్ ఉంది, ఒక గుండ్రటి లైట్ ఉంది, ఒక చిన్న లైట్ ఉంది, ఒక జీరో బల్బ్ ఉంది. ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. అవి 1,00,000 ఉన్నాయి. 1,00,000 దీపాలు వెలుగుతున్నాయి. ఈ 1,00,000 దీపాలు వేరున్నా ఆ దీపాలలో ఉన్న కాంతి ఒక్కటా కాదా ఒకసారి ఆలోచన తీసుకోండి. అదేవిధంగా ప్రపంచంలో మనం ఎన్ని రకాలుగా కనబడుతున్నా మనలో ఉన్న భగవంతుడు ఒక్కడే. అదే పరమాత్మ స్వరూపం. ఆ పరమాత్మ స్వరూపాన్ని బాగా దృష్టి పెట్టుకుంటే ఇక మనకు డీవియేషన్ సబ్జెక్టుల వర్గానికి వచ్చిన మా విద్యార్థి వర్గానికి, మా కార్యవర్గ సభ్యులకు, వచ్చినటువంటి అందరూ మా భక్తులకు ఏమి అక్కర్లేకున్నా చూద్దామని వచ్చిన వాళ్ళు కొందరున్నారు. వాళ్లకు అందరికీ కూడా మీలో ఉన్న ప్రేమతత్వం పెరిగి రామతత్వంగా మారి హాయిగా భగవంతుడికి క్షేమతత్వంగా మీరు వెలుగొందాలని గురువు గారిని నారాయణ స్మరణపూర్వకంగా అర్థిస్తూ మీరందరికీ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పేది ఏమిటంటే సమయము వృధా చెయ్యకండి. ఏ క్షణము వృధా చేయొద్దు. ఏ పని చేస్తున్నా మీ ఇష్టం వచ్చిన దేవుని పేరు అనుకుంటూ చేయండి. జీవితం సార్థకమవుతుంది అని తెలియజేస్తూ నేను నా వాణి విరామాన్ని ఇచ్చే ముందు ఒక్క నిమిషం నా భజన చెప్తాను. 2 చేతులు చప్పట్లు కొడుతూ నోటితో అనండి. ఆ తర్వాత ఈ ముందుకు జరుగుతాను. ప్రసాదం ఇచ్చి నేను లాతూరు వెళ్ళవలసింది, ముందుకు వెళ్ళిపోతాను కార్యక్రమానికి. కనుక ప్రసాదం ఇచ్చినాకనే వెళ్తాను. ఆ లోపల అక్షయ్ జోషి కార్యక్రమం యొక్క ముగింపు వాక్యాలు పలుకుతాడు. వీళ్లకు ఆశీర్వచనం అనేది ఇక్కడ చేసుకుంటాం. ఆశీర్వచనం అనేది పూర్తయింది. ప్రసాదము పాండురంగ పాండురంగ హరిహరి విఠల పాండురంగ హరిహరి విఠల పాండురంగ హరిహరి విఠల పాండురంగ శ్రీహరి విఠల పాండురంగ 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 కూడా ఇప్పుడు ప్రసాదం ఏమన్నారు కాబట్టి నా కుడి వైపు నుంచి ప్రసాదానికి ఎవరూ రావద్దు. పురుషులు రావద్దు, స్త్రీలు రావద్దు, విఐపీలు రావద్దు, అయ్యగారులు రావద్దు, ఎవరు రావద్దు. నాకు అరే బాబు ఇక్కడ చిడవద్దు కానీ, అరే బాబు అక్కడి చిడవ, అక్కడ కూర్చోబడ్డా
అమ్మ ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ఇక్కడ ఇది